Praise the Lord. प्रत्येक भल अच्छा यह मोर विश्वास भरोसा प्रभु निकटरे प्रियर माँ बापा भाई भौणी पुओ झील प्रभुंकर दास दासी सेवक सेविका यह एक सौभाग्यर विषय जे आम प्रभुंकर पवित्र वाक्य को आम पाई पारुछु। कौन ना कौन माध्यम द्वारा प्रभु ताहांकर वाक्य आम मध्य प्रकाश करती एवं रखती। आमने ताहांकर वाक्य द्वारा ताहांक विषय रे अधिक विषय आमने जानी थाओ जहा आमानक निमंते जरूरी अटे ए पृथ्वी निमंते मध्य जरूरी अटे। जीशु ख्रीष्ट जे कि पवित्र महान परमेश्वर अटंती आज ताहांक विषय रे मु आपण मानक सम्मुखरे किछि कहिबा पई चाहे। ताहांकर स्वभाव आपण माने जानिबा अति जरूरी अटे। जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी मध्य को आसिले से की प्रकार आसिले ताहा आपण माने पवित्र बाइबल रु पाई पारिबे। माथ्यू मार्क लूक जोहन ये चारि गोटी सुसमाचार माध्यम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म एवं ताहांकर जीवनी कथा एवं ताहांकर मृत्यु कथा को आपण माने जानिबा पाई पाइबे। एणु जीशुंक विषय रे पवित्र बाइबल रे ही सठिक प्रकाश करा जाए। आ से प्रभु जीशु ख्रीष्टन को अनेक मनुष्य अनेक मानव सठिक भाव रे परिचित नुहंती जीशु को भलरे बा संपूर्ण भाव रे जानी नाहंती। आ विशेष करी एही दिन मानक मध्य रे जीशु ख्रीष्टन को विषय नहीं अनेक आलोचना हेउछि। अनेक ज्ञानी मान्य व्यक्ति माने मध्य जीशुंक विषय रे आलोचना करती। जीशुंकर जीवन शैली विषय रे ताहांकर व्यवहार व्यक्तिगत जीवन विषय रे अनेक स्थान रे आलोचना करती। आउ एही प्रकार भाव रे जीशु ख्रीष्टंक जीवन रु अनेक उत्तम विषय को लोक माने शिखि थांती। विशेष करी मु आपण मानक सम्मुखरे जीशु ख्रीष्टंकर जीवनी कथा कहिबी। ताहा निश्चिंत रूपे आपण माने सुनंतु। प्रकृत रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पापी थिले कि? ए वीडियो टिके लंबा हेबो तथापि मध्य देखंतु। यह आपण मानक पई किछि एक शिक्षा को प्रदान करिबो। ए वीडियो जीशु ख्रीष्ट पापी थिले कि मोर प्रश्न। अनेक व्यक्ति आज भावंती अनेक व्यक्ति आज कहती जीशु भी तो मनुष्य थिले से कौन पाप करि नाहंती कि? केते जण कहती विभिन्न वीडियो रे मध्य माने देखिबा को पाऊ जहाँकि एक जहाँकि अनावश्यक विषय उचित विषय नुहे सठिक विषय नुहे। जीशुंक विषय रे अनेक विषय किछि कहा जाउछि। जीशु कौन पापी थिले, जीशुंकर स्त्री थिले, विभिन्न विषय रही अछि। ताहा मु आलोचना को आनिबा पई चाहिबी नाही। केवल मु आनिबा पई चाहिबी जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पापी नथिले, से जणे धार्मिक व्यक्ति थिले। पवित्र बाइबल रु माने किछि अंश पाठ करिबा जहाँकि आम शिखि पारिबा। मन रखंतु यह शिक्षा अटे। एणु शिखिबा पई चेष्टा करंतु। जदि बा मु कहू कहू किछि अंश भूली जाए तथापि मध्य आपण माने पवित्र बाइबल रु ताहा संशोधन करिवे। पवित्र बाइबल को खोलिबा देखिबे। आपण माने जदि पवित्र बाइबल रही अछि आपण माने कठारे तेबे पवित्र बाइबल को आपण माने खोलंतु। आपण माने पाई पारिबे प्रथम पीतर 2 पर्व 22 पद। ए गोटे पद को आमने पाठ करिबा। प्रथम पीतर 2 पर्व 22 पद। प्रभुंकर वाक्य कुहे, से कौन सी पाप कले नहीं
किंबा ताहांको मुखरे कौनसी छल कथा नथिला। ये वाक्य आम जिते बड़े देखु यह एक गुरुत्वपूर्ण वाक्य अटे। से कौन सी पाप कले नहीं, से मीन्स क्या विषय कह जाउछि ना प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय कह जाउछि। तार ऊपर पद एवं तल पद जदि पढ़िबे संपूर्ण रूपे आपण माने बुझी पारिबे। जीशु ख्रीष्ट विषय लिखा जाए कौन सी पाप कले नहीं। जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी मध्य कौन सी पाप करि नाहंती, स्वर्गरे मध्य से पाप करि नाहंती, कारण से स्वयंभू पवित्र परमेश्वर अटंती। से पापी नुहंती केवल ताहांको मुखरे कौन सी छल कथा नथिला। जो माने कहउछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट भूल करिसंती बोली, पाप कार्य करिसंती बोली, ताहा भूल अटे। जीशु ख्रीष्ट पाप करि नाहंती, से महान परमेश्वर अटंती। जदि द्वितीय कोरिन्थीय 5 पर्व 21 पद जदि पवित्र बाइबल रे आपण माने देखिबे तेबे सही स्थान रे सुंदर भाव रे प्रभुंकर वाक्य कुहे जे जहांको ठारे पापर लेश मात्र नथिला ताहांकु से आंभ मानक निमंते पाप स्वरूप कले, जेपरि आंभे माने ताहांको द्वारा ईश्वरंकर धार्मिकता स्वरूप हेउ। आमाने धार्मिक हेबा पाए से ए पृथ्वी को आसिले, आउ ताहांकु आमानक निमंते पाप स्वरूप करागला, किंतु से पापी नथिले। आमानकर भूल पाए आमाने पापी थिलु, आमे दोष करिथिलु, अनेक दोषारोप आमानक मध्यरे थिला, पापर वेतन मृत्यु थिला, से दंड आमे पाइबा पाई योग्य थिलु। किंतु परमेश्वरंकर वाक्य अनुसार जेतेबेले आमे देखु एई स्थान रे जहांको ठारे पापर लेश मात्र नथिला। जीशुंको ठारे पाप तो नुहे, पापर लेश मध्य नाही नथिला। ताहांको ठारे कोनसी पापर लेश नाही। से पापी नुहंती, से पवित्र परमेश्वर अटंती, से पाप रहित परमेश्वर अटंती। पवित्र शास्त्र एब्री पुस्तक 4 पर्व 15 पद जेतेबेले आमाने देखु सेतेबेले परमेश्वरंकर वाक्य आमानकु एही प्रकार कुहे। एब्री पुस्तक 4 पर्व 15 पद सुंदर भाव रे कुहे, कारण जे आंभ मानक दुर्बलतारे आंभ मानक प्रति सहानुभूति देखाइबाकु असमर्थ आंभ मानकर एपरि महाजाजक नाहंती, बरम से पाप रहित होई आंभ मानक परि सर्वत भावे परीक्षित हेले। से पाप रहित परमेश्वर, परमेश्वर पाप रहित परमेश्वर, से कौन सी पाप करि नाहंती, ताहांको ठारे पाप नाही। जहन लिखित सुसमाचार 3 पर्व 5 पद जदि देखु, प्रथम जहन 3 पर्व 5 पद जदि आपण माने देखिबे से स्थान लिखा जाए ताहांको ठारे पाप नाही, ताहांको ठारे कोनोसी पाप नाही। प्रियरे भाई भौणी माँ बापा पुओ झियो माने, प्रभु को ठारे कोनोसी पाप नाही। जहन लिखित सुसमाचार 8 पर्व जेतेबेले 46 पद पढ़ू से स्थान रे मध्य माने पाई पारू जे जीशु को ठारे पाप अछि बोली किए प्रमाण देव। जीशु कहउचंती किए प्रमाण देउछि मोर ठारे पाप अछि बोली, किए देई पारिबे कि जीशु को ठारे पाप अछि बोली। से कोन पाप करिसंती से पाप को देखै पारिबे कि? सारा पृथ्वी रो लोक आज पर्यंत ताहांकर पाप को पाई पारिले नाही। पवित्र बाइबल रे मध्य अनेक जाजक अनेक व्यक्ति माने जो माने कि शास्त्रज्ञ माने अनेक विरुद्धाचरण करुवा व्यक्ति माने दोष खोजिले कौन सी दोष पाई पारिले नाही, कौन सी दोष पाई पारिले नाही। जीशुंको ठारे पाप अछि बोली किए मध्य प्रमाण दे पारिबो नाही। जीशुंकर पाप को केही मध्य देखै पारिबे नाही। ए प्रकार कौन सी एडवोकेट मध्य पृथ्वी रे नाहंती जेउ व्यक्ति की जीशुंकर पाप को देखैबो। प्रिय माँ बापा भाई भौणी पुओ झियो माने, हुए तो आपणक जीवन रे मो जीवन रे अनेक पाप रही अछि, किंतु प्रभुंक से जीशुंक जीवन रे पाप नाही। लूक लिखित सुसमाचार 23 पर्व 4 पद जेतेबेले देखु, 14 पद जेतेबेले देखु, 15 पद जेतेबेले देखु, 22 पद जेतेबेले देखु, पिलातंक सम्मुख रे जेतेबेले निया जाउछि
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାତ ରାଜା ଆଉ ସେଇ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ସେଇ ରାଜାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ତାହାଠାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ରାଜାମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଠାରୁ ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାପକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା କଲେ ବୋଲି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ରାଜାମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୋଷକୁ ପାପକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯୋହନ 19 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କୌଣସି ଦୋଷ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗା ଗଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଦୋଷ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସମାନ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ସେ ହେବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ପର୍ବ 40 ପଦ ଠାରୁ 41 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ମଣିଷ ପାପୀ ଅଟେ। ଆଜି ସେ ନିଜେ କହୁଛି, ଆମେ ସମାନ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଇଲେ କାହା ପାଇଁ? କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। କିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କିମ୍ବା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପାପ ନଥିଲା, ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ସେ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜିହୁଦା କଥା, ଯେଉଁ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା, ସେ ବିକ୍ରି କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରି କଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଅନୁତାପ କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ସେ ନେଇଥିଲା, ତାହା ସେ ବାପାସ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ କହୁଛି ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ରି ତ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ ଆସିଲା। ସତ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଠି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ସେ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲା, ନିଜେ ଜାଣିଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲା। ଏହା ଛାଡ଼, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଶେଷରେ ଯାଇ ସେହି ପଇସାକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା କୌଣସି ତାହାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପରି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଦୋଷ ପାପ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ଜିହୁଦା ପରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଅନୁତାପର ଜୀବନ ଆସୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଜୀବନ ଆସୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପିତର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ।
ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁବିନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅଳ୍ପକେ ଭୁଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଦାପି ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୋଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହା ନିଜେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି। ପିତର କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ, ଯିଏ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ଯୋଉଠିକି ଡାକୁଥିଲେ ଯୀଶୁ ସେଇଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଶିଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଲେଶ ନାହିଁ, ପାପ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, ଅପରାଧ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ ସେ, ଯେ କି ପବିତ୍ର, ଯେ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯେ କି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଯେ କି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରକାର ମହାଯାଜକ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପବିତ୍ର, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। କେବଳ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପବିତ୍ର, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ। ପ୍ରିୟର ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ମାନବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମାନବ ପୂର୍ବରେ ବି ଥିଲେ, ଜନ୍ମ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଜନ୍ମ କରିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ପାପୀ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନୁହେଁନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପାପୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦୋଷାରୋପକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ରହିଲେ, ରହିବେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଆଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 1 ପଦ ଅନୁସାରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 26 ପର୍ବ 59 ଏବଂ 60 ପଦ ଅନୁସାରେ ଦୋଷ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ, କିଛି ଦୋଷ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ। ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲକୁ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିବା, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇକି ରହିବା। 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 19 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ରହିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇପାରିବା। ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିବେ, ପାପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକୀକୃତ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।